बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अज जिस विषय से गल करनी है वो विषय सदियां तो या कह लीए आप कालों तो एक मनुखी चेतना का है किसी शक्ल च, कोई नवा नहीं है। वो जद दा मनुख जम्मिया तद दा गुरुआं ने, पीरां ने, संतां ने, महात्मावां ने, ऋषियां ने, सारे ने इस विषय ते मनुख नूं बहुत कुछ समझाउण दी कोशिश की है। साडी अपनी सभ्यता के अंदर जिहड़ी साडी सब तो साडे दिल के नज़दीक है गुरबाणी है। ते गुरुआं ने भी, गुरु साहिबाना ने भी जो सारा तुसी जो गुरबाणी जो पढ़ते हैं सुनते हैं तो किसी ना किसी ढंग नाल इहदा जिक्र हुंदा। भै मुक्त होने का जिहड़ा, चिंता मुक्त होने की लोड़, भै मुक्त होने की, तनाव मुक्त होने की लोड़, अज मॉडर्न समाज च इहदी लोड़ हो रही बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि हुण तनाव ऐसी किस्म का जिहड़ा कि बहुत खतरनाक है। पहला तनाव सी होर शक्ल सीगा, अज एक वखरी जी शक्ल च है। क्योंकि पहला जिहड़ा समाज सीगा पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने पुरखियां तो सिखदा सीगा कि किवें जीवन अच्छा जिउणा, ते फिर वो पुरखियां दी जिहड़ी अकल सीगी, पुरखियां दी समझ सीगी, उहदे सिर ते वो अपने जीवन नूं ढालदा सी। पिछले 60-70 साल च साडे साडे समाज तो इन्ना की होया, 60-70 साल ही होए, 100 साल ला लो, ਉਹਦੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ, ਈਰਖਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਲੰਘਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ उस वैदिक सिक्ख्या नूं जिहड़ी आ वो किसी ना किसी तरीके, क्योंकि संस्कृत गवा ली असीं, संस्कृत गवाई तो संस्कृत गवाउण दे नाल वैदिक नॉलेज भी काफ़ी पतला पै गया। नहीं साडी सभ्यता तो बहुत ही अमीर सी, हज़ारां सालों तो साडे ऋषि मुनि किसी ना किसी शक्ल च सानूं समझाउण दी कोशिश करदे रहे। अज इहनूं नवें ढंग नाल समझण दी लोड़ है, क्योंकि जिहड़ा नवां मनुख है वो हुण ना तां उपनिषदां दी गल सुणदा ते ना वो बुद्ध दी सिक्ख्यावां ते चलदा है, ना वो बहुते जिहड़े नवीं पीढ़ी है ना वो गुरबाणी भी उन्हां नूं बहुत दूरों टच करदी है, उहदे दिल च नहीं पहुंचदी। जिहड़ी उहदे दिल च पहुंचण दी लोड़ है उत्थे नहीं पहुंचदी। उहदे पाणी पट्टी जांदा भी गुरुद्वारे तो बहुत सतही है वो, उन्हें एक सतही जिहड़ा चेतना नाल जिहड़ा जो जो ਉਹਦਾ जीवन जांच होनी चाहिए है, जो जीवन का तरीका होना चाहिए और नहीं आउंदी जिंदगी च। ये साडी जिहड़ी दिक्कत है। इस करके पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ है, बहुत खुशी की गल है कि बहुत राहत की गल है कि विज्ञान ने ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ बहुत सौखा करता। ਹੁਣ जो उपनिषदां दे ऋषियां ने बड़ा ही औखा होकर समझाया सानू, बड़े औखे औखे श्लोक सी जिहड़े कि आम बंदे दे वास तो बाहर सीगे। जां गौतम बुद्ध नूं थां थां ते फिरना पिया, पिंड पिंड च गया, गुरु साहब उदासियां लैके किते किते फिरे और गुरबाणी राही कोशिश की ढंग इधरों इधरों फड़ उधरों फड़, दस जा पूरा कोशिश करते हैं कि किवें समझाइए, लेकिन साइंस ने बहुत सीधा करता उन्होंने।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੇੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਭੈ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜੀਓ, ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਮਹਾਨੁਕਤਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੁਕਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਮਹਾਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਮਹਾਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਤੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਪਕੜ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੇ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਹੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਅਸਲ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਹੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਹੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਹੀਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਹੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਲਿਮਟ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਕੁਆਂਟਮ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ, ਇੱਕ ਫੈਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਜ਼ਰ ਹੈ, ਅੰਤਹੀਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਨੇ। ਉਸ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤਹੀਨ ਊਰਜਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੈ,
दूजा चक्कर, उस तो अगे तीजा चक्कर आ जाओ साडा तारा मंडल है, आकाश गंगा। उस तो अगले छोटा चक्कर आ जाओ साडा सूरज परिवार है, सूरज परिवार है। उस तो अगे अज छोटा चक्कर आ जाओ साडी धरती है, धरती ते बसदी कुदरत है। कुदरत बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, रचना है। उहदे अंदर फिर वनस्पति है, जानवर है, मनुख है, मनुख का शरीर है, शरीर के अंदर भांत भांत दे फिर अगे अगे शुरू हो जाइए आप चलदा 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 जो थले अंदर तक पहुंचते असी फिर वही आकाश फिर शून्य फॉर्म च है, किसी न किसी शक्ल च। जो आकाश का बाहरी सर्कल सीगा वो अंदर भी उदा ही है। सो जो है वो गीता का भी जो है कि जो जो बाहर है सारा कुछ वो अंदर है साडे। तो बिल्कुल सही विज्ञान ने भी उत्ते मोहर लाती कि जो जो बाहर है ब्रह्मंड च है वही पिंड च है। तो ये सच है, पूरा पूर्ण सच। और ये एक दूजे नाल जुड़िया होया है। जुड़िया होया तो भी अगे का रिश्ता है, जुड़िया होया भी कहना थोड़ा जिहा गलत हो जाता है क्योंकि भाषा बड़ी इस मामले च भाषा मार खा जाती है। तुसीं इस मामले जो भी भाषा बोलोगे वो गलत हो जाएगी। जुड़िया होया तो कहते हैं जो असीं फिर असीं आ जाता कोई शायद अड्ड अड्ड ने, असल च अड्ड अड्ड नहीं है। जुड़े हुए तो भी गूढ़ा रिश्ता है, वह है वननेस का। एक 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 ओंकार एक दा वननेस है। वननेस च भी फिर थोड़ा जिहा गड़बड़ है। जो बंदा पता भी परमात्मा एक है तो मतलब परमात्मा तो एक है, उस तो बाहर भी कुछ है, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन करने लिए गुरु साहबान बार बार ये कहते हैं दो नहीं, दो नहीं, नो टू। नो टू ज्यादा सब तो नेड़े है सच दे, दो है ही नहीं, दो है ही नहीं, एक ही है। तो ये जो सीगा ये सारा सारा कितने किते है ट्रूथ, ये है सच। ये सच वालों बेमुख होना सारे तनाव की जड़ है। सारा तनाव इत्थों पैदा होता है, तनाव की मां है कि ये साडे पकड़ च आ जाए किते। जिहड़ा कि अज विज्ञान के युग बड़ा सिंपल जिहा ढंग नाल मैं समझाता, कोई औखा नहीं है। गुरु साहब उस वेले क्योंकि साइंस के टूल नहीं सी उस वेले उन्नत विकसित, गुरु साहब अपनी बल बुद्धि के सिर ते, ट्यूशन के सिर ते, विवेक के सिर ते, अपने ज्ञान के सिर ते, अपने अभ्यास के सिर ते गुरु साहबान ये गल समझ आ गई। उन्हें समझाने लिए फिर बड़े ही तरीके अपनाए कि मनुख को किसी तरीके समझाता जाए। देखो तुम गुरबाणी पढ़ के देखा पता कितना तरद्दत करते हैं गुरु साहबान के इदा भी समझा दी है, इदा समझा दी है, इधरों पढ़ते हैं उदाहरण लेंगे उदाहरण लेंगे। लेकिन अज तो विज्ञान ने बड़ा सीधा करता। मैं देखो तुम चक्कर की गल की है कि सिंपल जी है, सिंपल जी तुम आले दुआले देख लो अपने, तुम रोज इस चेतना नूं अगर बहुत गहरे ले जाना हो अपने दिल तक, दिमाग तक नहीं, सिर्फ मैं बोलता तो तुहानूं गल समझ आ गई, दिमाग तक गई गल। जब आप गुरुद्वारा साहब जाने गुरबाणी सुनते हैं बड़ा सुकून आता है, बड़ा चंगा लगता है। जो गुरुद्वारे तो बाहर आने खत्म, क्यों? क्योंकि साढ़े सिर्फ दिमाग तक पहुंची सी, दिल तक नहीं पहुंची। जिहदे दिल तक पहुंच जाती है फिर वो सुकून जिहड़ा वो गुरुद्वारा साहब च इकल्ला नहीं आता, वो सुकून अंदर हो जाता है। ये फर्क है दिल ते दिमाग का। जे दिमाग च है तो वो सिर्फ उन्ना चिर ही तुहानूं फायदा कर रहा जिन्ना चिर तुसीं उहदे उपर अपने आप नूं केंद्रित किया होया, सोच रहे हो, मनन कर रहे हो। जो तुसीं उस किसी कोई काम कर रहे हो, किते उलझे हुए हो, किते किसी नाल गल्लां बातां कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, फिर भुल जाएगा तो फिर वही तनाव, फिर वही तनाव। फिर दिल तक जाने लिए कुछ तकनीक जिहड़े ने अडॉप्ट करने बहुत जरूरी ने। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ ਹੈ।
इस सच दे बाकी सब सच इस सच दे विच समाए हुए हैं। इस सच दा जिहनूं कहंदे हाथी की पैड़ है। इहनूं हुण दिल च बसाउण लई कुछ नुकते अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जिद्दां एक दो नुकतिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਓਸ਼ੋ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਉਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਬ੍ਰੈਥ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਥ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਗਨਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਅਸਲ ਸਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਪ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਸਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਗਨਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਥਿਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਗੈਪ ਤੇ ਦੋ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਿਗਨਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਗਨਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਥ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਨਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹ, ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਟਕੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਿਆ, ਸਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਲਕ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਏਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਸਤੀ ਛਾਏਗੀ, ਮਸਤੀ ਛਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ? 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ? 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਧਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੇਬੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਦਰਤ 2 ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, 2 ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੁੱਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬੱਚੇ, ਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਾ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਕੇ ਆ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਤਣਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਤਣਾਅ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੁਸਫੁਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਨੈਟ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਤਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਲਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਟ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਸ ਗੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਟੀਮਮ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ, ਨਿੱਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਚ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੂਫ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟਿਪ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟਿਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਟਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਨ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਸਨ ਗੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨ ਗੇਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲੀ 'ਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 5 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ,
पूजा करते ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ, ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਬ੍ਰੈਥ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਹ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਸਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਵਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਣ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ, ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੇੜ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਆਈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਜ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਊਰਜਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਖਤ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਹਵਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵਨਨੈਸ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਵਨਨੈਸ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 5 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ। ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਹ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪੌਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੌਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਊਰਜਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ।
फिर मैं उस तो की हो गया कि सूरज दर्शन करते हुए ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। तो सब ਤੁਹਾਡੇ सामने दिख भी रहा सारा कुछ। जो तुम सूरज के सामने खड़े हो, ਤੁਹਾਡੇ सामने आकाश भी है, ਤੁਹਾਡੇ सामने सूरज भी है, ਤੁਹਾਡੇ सामने दरख्त भी ने, ਤੁਹਾਡੇ सामने पंछी भी उड़ रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ सामने मनुख भी फिर रहे हैं। तो पूरी की पूरी जी वननेस है तुम एक दृष्टि च देख सकते हो। तो ये अपने आप की मैडिटेशन होगी। बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है। सो ये होगी ये टिप होगी। अगे ये छोटी छोटी टिप्स के उपर वो रोजमर्रा जी असीं अडॉप्ट कर सकते हैं तनाव मुक्त होने लई। बस वो तुसीं करके आपां जिहड़ी है 5 मिनट की गल करके उस बाद फिर सवाल जवाब लै लांगे। तो हुण कुछ टिप्स ने जिहड़ियां असीं रोजमर्रा जीवन च यूज कर सकते हैं। ये जो होगियां जिहड़ियां कहंदे आ कुछ मुख टिप्स तनाव मुक्त लैण लई। एक टिप है कि असीं अजकल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ tense mind is a dirty mind, relaxed mind is a beautiful mind। ये याद रखना। हुण ओशो इहदे मामले बहुत टिप्स दिंदा कि तुसीं नकली तौर ते तनाव मुक्त होवो। जो तुसीं नकली तौर ते तनाव मुक्त होवोगे तो तुहानूं असल तनाव मुक्ति दिखेगी। जो तुसीं तनाव मुक्त नहीं हो, तनाव चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਾव ਮੁਕਤੀ दिख भी नहीं सकती, असल सच दिख भी नहीं सकता। ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾव ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਟਨ ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਉਹ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਨਕਲੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਇੰਗਲੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰਸ। ਕਿ ਤਣਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ ਹੈ। एक्सरसाइज बहुत अच्छी स्ट्रेस बस्टर है। उन लोग बुक्स के अंदर आ गया भी एक्सरसाइज इज द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट, एक्सरसाइज इज द बेस्ट पेन किलर, एक्सरसाइज इज द बेस्ट रिलैक्सेंट। वर्जिश, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन, गुड फूड, नैचुरल फूड, प्लांट बेस्ड नैचुरल फूड जो आप गल करते हैं रोज, वो जो है तनाव मुक्ति का वधिया तरीका है। फिर एक्सरसाइज वधिया तरीका है। किसी की मदद करना, दान देना, तो दिंदे असीं देना क्यों ज्यादा, दान नूं गुरु साहबान ने क्यों ज्यादा महत्ता दी है? लैण नूं महत्ता नहीं दी, दान नूं महत्ता दी है। क्योंकि देना साडे हत्थ 'च है, लैना साडे हत्थ 'च नहीं है। असीं फैसला कर सकते कि मैं आ चीज़ देनी है किसी नूं, कि मैं किसी को इन्ना दान देना है। मैं बंदा भुखा है, मैं रोटी खवानी है, बंदा त्याया उन्होंने पानी पियाना, बंदा दुखी है उन्होंने हसाना, बंदे को कपड़ा नहीं कपड़ा देना, बंदे को इलाज के पैसे नहीं इलाज के पैसे देने, जो इलाज करना कराना या करना देना। सो देना की स्थिति जी है टेंशन घटाती है, लैना की स्थिति टेंशन बढ़ाती है। तां ही समाज सेवा कहते समाज मतलब समाज दूजे के काम आना।
ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੱਸਣਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਲਾਊਡ ਲਾਫਟਰ ਹੈ, ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੱਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੀ ਲਾਫਟਰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ, ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ, ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ, ਹੋਰ ਨਕਲੀਪਣ ਘਟ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ। ਲਾਊਡ ਲਾਫਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਊਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਊਡ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਪ ਲਾਫਟਰ। ਹੱਸਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਡਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ। ਡਾਂਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਡਾਂਸਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਣਾਅ 'ਚ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਫਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਾਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਦਮ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਸ ਉਹ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਟਿਊਨਾਂ ਨੇ ਡਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬਜਾਏ ਡਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡਾਂਸ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਓਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟਿਊਨਸ ਨੇ, ਓਸ਼ੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਿੰਗ, ਗਾਉਣਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾਓ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੂਦਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।